যুব ও নারীদের ক্ষমতায়নে জোর। 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী বললেন, যুবশক্তি দ্বারা চালিত বাজেট। রবিবার বাজেট পেশের সময় 3 কর্তব্যের কথাও বললেন নির্মলা সীতারামন। First kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas, is to এই বাজেটে যুবদের স্বপ্ন, সংকল্প এবং গতি রয়েছে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তিনি আরও বলেন, এই বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নেতৃত্ব, আলাদা আলাদা সৃষ্টি গড়ে উঠবে। ভারতের বাণিজ্য চুক্তির সুবিধা যাতে দেশের যুব সমাজ পায়, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের পথ আরও চওড়া করেছে এবারের বাজেট। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले। কেন্দ্রীয় বাজেটে ফের আত্মনির্ভর ভারতের পক্ষে সওয়াল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। আত্মনির্ভরতাকে পাথেয় করে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে, শক্তি সুরক্ষা বেড়েছে ও বিদেশি আমদানিতে নির্ভরশীলতা কমেছে, ঘোষণা নির্মলা সীতারামনের। Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy and critical minerals. साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এখন অর্থ উপার্জনের নতুন পথ। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে ভিডিও, পডকাস্ট ও গ্রাফিক্সের মতো ডিজিটাল মিডিয়া কন্টেন্ট তৈরিতে দক্ষ হয়ে ওঠে, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। ক্যামেরা, সফটওয়্যার সহ নানা প্রযুক্তির সাহায্যে পড়ুয়ারা যাতে সৃজনশীল কাজ করতে পারে, তার প্রাথমিক পাঠ দিতে স্কুলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব চালু করার পরিকল্পনা কেন্দ্রের। 15,000 স্কুল ও 500 কলেজে তৈরি হবে এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব, ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। সারা দেশে 5টি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ তৈরি হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এর মধ্যে থাকবে গবেষণা কেন্দ্র। প্রতিটি জেলায় একটি গার্লস হস্টেল তৈরি করা হবে, জানালেন নির্মলা সীতারামন। Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। কেন্দ্রীয় বাজেটের মাধ্যমে যুব সমাজের উন্নয়নের বার্তা নির্মলা সীতারামনের। খেলো ইন্ডিয়া মিশনের প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।
Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। একদিকে অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, অন্যদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ এই বাজেট মিথ্যে ভরা। সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই নেই, সামাজিক সুরক্ষার কিছু নেই। কেন্দ্রীয় বাজেটকে হাম্পটি ডাম্পটি বলে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সামাজিক সুরক্ষায় কিছু নেই, শিক্ষা দপ্তরে কিছু নেই, আর যে 3টে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে আমরা 3টে নয় 6টা করছি সারা বাংলাকে জুড়ে। কাজেই টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, হাম্পটি ডাম্পটি বাজেট। কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, কর্মহীন যুব সমাজ উৎপাদন তলানিতে, লগ্নিকারীরা টাকা তুলে নিচ্ছে, দেশের সাধারণ মানুষের পরিবারের সঞ্চয় শূন্যে এসে ঠেকেছে, কৃষকরা বিপর্যস্ত। ভারতের প্রকৃত সংকট নিয়ে কোনো কথা নেই বাজেটে। Released a few days ago. I'm not sure if the government and or the finance minister had read the economic survey 25-26. বদলাচ্ছে দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ। নারী ও যুবরাই এখন দেশের নিয়ন্ত্রক। তাদের ভোটেই নির্ভর করে কোন দল সরকার গঠন করবে। তাই কি নারী ও যুব সমাজের জন্য ঢালাও বরাদ্দ এনডিএ সরকারের? ব্যুরো রিপোর্ট, এনকে টিভি বাংলা।